सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपा నెంబర్ 1 ఛానల్ ప్రేక్షకులకు మరియు వీక్షకులకు మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు. ప్రయాగ్రాజ్లో ఈ కుంభమేళాకి కోట్లాది మంది జనం రావడం మనం చూస్తున్నాం, మనం రోజు టీవీలో చూస్తున్నాం. అయితే ఇక్కడ అందరూ అనుకున్నట్టుగా ఇక్కడ ఏదో భయంకరంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అనుకుంటున్నారు, కానీ ఇక్కడ సౌకర్యాలు కూడా చాలా మంచిగానే ఉన్నాయి. మరి దీంట్లో భాగంగా కొంతమంది ప్రైవేటు ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా మరి వ్యాపారం ధోరణి చేసినా కానీ మంచి ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇక్కడ చాలా ఏర్పాట్లు చూసాం, చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. మరి దీన్ని ఇవాళ మనం ఈ ప్రయాగ్రాజ్లో ఉన్న ఏర్పాట్లు మన ప్రజలందరికీ, తెలుగు ప్రజలందరికీ తెలియజేయడానికి మనం ఇక్కడ రావడం జరిగింది. మరి దాంట్లో భాగంగా ఇక్కడ ఈ హోటల్ సంస్థ నిర్వహిస్తున్న డిహెచ్ హోటల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యజమాని వీరితో మనం మాట్లాడదాం. ఎందుకు ఈయన ఏర్పాటు చేశారు, ఇది ఇక్కడ ఎట్లా ఉందనేది. జీ నమస్కార్, आपका नाम क्या है जी? प्रमोद भंडारी जी. ప్రమోద్ భండారీ జీ దీనికి ఓనర్గా ఉన్నారు, ఆర్గనైజర్గా డిహెచ్ హోటల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పేరుతో. డివైన్ కుంభ్ క్యాంప్ అని అద్భుతమైన టెంట్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఎందుకంటే లక్షలాది మందికి బిల్డింగ్ ఉండవు కాబట్టి టెంపరీగా ఏర్పాటు చేశారు. ఆయన అడిగి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. जी ये पूरा कितना टेंट्स बनाए आप लोग? हमारे यहाँ पे है 65 रूम्स, जिसमें हमारा महाराजा टेंट्स है जो 45 है, और बाकी स्विस कैंप भी है. तो 2 कैटेगरी है रखी हमने यहाँ पे. और पूरे रूम्स फुली इक्विप्ड है यहाँ पे, वेल फर्निश्ड है, अटैच्ड वॉशरूम टॉयलेट बाथरूम के साथ. जितना होटल्स के अंदर जितना बेसिक एमिनिटीज होता है पूरा हमने इसके अंदर दिया है, पूरा फूडिंग के साथ जी. ये पूरा 45 टेंट्स है, पूरा 65 में 2 कैटेगरी. क्या क्या कैटेगरी? महाराजा टेंट है जो जिसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, 18 बाई. महाराजा टेंट में कितना लोग रह सकता? 4 लोग. फैमिली रूम भी है इसमें जो क्वाड शेयरिंग में हमने यहाँ पे बनाए हैं, और बाकी ट्विन शेयरिंग भी रहता है जिसमें 2 लोग भी रह सकते हैं. ये टेंट्स में टॉयलेट्स वगैरह कैसा है? पूरा वेस्टर्न टॉयलेट बाथरूम है, गीजर शावर सब लगा है, रनिंग हॉट वाटर कोल्ड वाटर सारा पूरा फैसिलिटेड है. सब पूरा जो होता है होटल्स के अंदर पूरा वही एमिनिटीज़ हमने इसके अंदर दिया है. ये पूरा सेपरेट गीजर्स बना रहा, नहीं तो पूरा एक ही है गीजर? गीजर हमारे पास हमने हमाम डाले यहाँ पे वुड फायर वाले, तो हमारे 4 जगह पे लगा रखा है, तो सब जगह सफिशिएंट गर्म पानी जाता है, तो कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होता, गर्म पानी का कोई इशू नहीं रहता है. ये लोगों को आप इधर मैंने बोर्ड देखा, इधर ब्रेकफास्ट लंच भी आप फ्री में दे रहा? ये हमारे पैकेज में ही इंक्लूड होता है. 3 टाइम का मील, हाई टी सारा ये जो है, और अनलिमिटेड बुफे लगता है जिसमें आप लोग जितना भी है अपने अकॉर्डिंग आप खा सकते हैं यहाँ पे. ये महाराजा टेंट को कितना चार्ज दे रहा, चार्ज आप फिक्स कर रहा? अभी लीन डेट पे तो हमारा वैसे 12,000 प्लस GST जाता है, और बाकी जो साई स्नान है तो उसमें 3 नाइट और 4 दिन का पैकेज होता है, जो मतलब हमारा है अभी 85,000 प्लस GST. 85,000 प्लस GST, 3 नाइट एंड 4 डेज. और दूसरा कैटेगरी क्या है? दूसरा हमारे पास स्विस कैंप है, जो थोड़ा सा महाराजा टेंट से थोड़ा सा साइज़ में डिफरेंसेस होता है, थोड़ा छोटा होता है, अदरवाइज एमिनिटीज सेम वही है जो महाराजा टेंट के अंदर है. इसमें कितना आदमी रख सकता? इसमें आप 2 लोगों का तो स्टैंडर्ड होता है, बाकी अगर कोई ऐड ऑन होगा तो एक एक्स्ट्रा बेड उसमें लग जाएगा, जिसमें 3 लोग कंफर्टेबली आराम से स्टे कर सकते हैं. ये टेंट को कितना चार्ज लगता? इसमें स्विस में जो है हमारा वो अभी 11,000 प्लस GST है लीन डेट पे, नॉर्मल डेट पे. बाकी जो साई स्नान वाला 3 नाइट का पैकेज है वो 75,000 प्लस GST है. हम लोग एक बार एक टेंट महाराजा टेंट कैसा रहता, ये स्विस टेंट कैसा रहता, अंदर देख सकता, शूट कर सकता? अभी थोड़ा जैसे अभी तो जैसे हमारे टूरिस्ट निकल जाएंगे तो आपको पूरा दिखा सकते हैं इसमें. और खाना क्या क्या दे रहा, ये भी हम लोग पूरा, हमारा तेलुगु लोग बहुत लोग आ रहा, ये लोग डर गया, अरे क्या किधर नहीं मिला, बहुत लोग VIP लोग आने के सोच रहा, इधर फैसिलिटी नहीं बोल के, इसलिए आपका अच्छा ये काम कर रहा. ये हम लोग पूरा 2 स्टेट्स में दिखाने के लिए हम लोग इधर से आ गए. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, आप अच्छा సేవ కర్రా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అట్లాగే మనం ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ 2 కేటగిరీలు ఏర్పాటు చేశారు. అంటే VIPs ఎవరు వచ్చినా కానీ మన దగ్గర వాళ్ళు ఉండటం కోసం ఒక కేటగిరీ, దానికి కితనాజీ 12,000 అంటే 12,000 ప్లస్ GST మహారాజా టెంట్కి వెళ్ళి మహారాజా టెంట్ కోసం 12,000 రూపాయలు పెట్టారు. అట్లాగే ఫుడ్ కూడా వీళ్ళు ఇంక్లూడింగ్ ఫుడ్ కూడా ఇస్తున్నారు, బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ ఫుడ్ కానీ.
అట్లా మనం ఇప్పుడు లోపలికి కూడా వెళ్ళి మనం చూద్దాం ఏ రూమ్లో ఎలా ఉన్నాయో. ఈ క్యాంపులో ఇక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్, బఫే బ్రేక్ఫాస్ట్ నీట్గా ఉన్నాయి. మన ఎట్లా స్టార్ హోటల్ ఎలా ఉంటాయో అలాగ ఉన్నాయి. ఇక్కడంతా కూడా ఈ కాఫీ టీలకు సంబంధించింది. ఇది వచ్చేసి క్యా క్యా హై జీ ఎక్ బార్ బతాओ క్యా హై ఇస్మే. ఈ రకంగా సౌత్ ఇండియా, నార్త్ ఇండియా సంబంధించిన మిక్స్ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ అకామిడేషన్కి దొరక్క చాలామంది ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కోట్లాది మంది ఇక్కడికి వస్తున్నారు. మరి వీళ్ళందరూ ఎక్కడ ఉంటున్నారు ఏంటి అనే దాని మీద నంబర్ 1 న్యూస్ మనం ఈరోజు అంతా గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ ఇస్తున్నాం. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఇవన్నీ కూడా టెంట్లు. ఇక్కడ కుంభు టెంట్ హౌస్ అని చెప్పేసి క్యాంప్ పెట్టారు. వీళ్ళు చాలా చక్కగా ఇదంతా కొంచెం విఐపీలో ఉండడానికి వీలుగా మహారాజా అనే దీని ఒక సెక్షన్ పెట్టారు. ఈ టెంట్ పేరు మహారాజా టెంట్ అంటారు దీన్ని. ఈ టెంట్ సుమారుగా 12,000 రూపాయలు తీసుకుంటున్నారు ఒక రోజుకి. ఎలా ఉందంటే చాలా అద్భుతంగా, లోపల కూడా ఒక 3 స్టార్ హోటల్ ఎలా ఉందో ఆ టైప్లో ఫెసిలిటీ ఇచ్చారు. దీని గురించి మనం క్లియర్ చూద్దాం. ఇది అవుట్ సైడ్ చూడండి ఎలా ఉందో. ఇది ఒక టెంట్ అనమాట. ఇది విశాలంగా ఒక చెప్పండి 4 మనుషులు ఉండొచ్చు దీంట్లో. ఇది ఒక 3 స్టార్ హోటల్ లెవెల్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఈ చెట్లు పెట్టారు ఇక్కడ ముందుగానే, అంటే 2 నెలల ముందుగానే ఇది తయారవడం మొదలుపెట్టిందంట తెలుసుకున్నాము. ఇదంతా ఒక వరండా ఇచ్చారు. ఈ అట్లాగే లైట్ కూడా చూడండి పురాతన కాలం టైపులో లైటింగ్ కూడా అలా పెట్టారు. ఇదంతా వరండా లాగా ఉంది. ఇప్పుడు మనం లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం. ఈ టెంట్ హౌస్ లోపలికి ప్రవేశిద్దాం, ఎలా ఉంది చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇది టెంట్ హౌస్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 2 చైర్స్, మన 3 స్టార్ హోటల్ ఎలా ఉంటుందో ఆ టైప్లో గ్లాసులు, చైర్స్, టేబుల్. ఇక్కడ మంచి టవల్స్ కూడా హైజీనిక్ ఉన్నాయి. టవల్స్ అట్లా ఏ స్టార్ హోటల్ ఏవైతే ఇస్తారో ఆ ఫెసిలిటీ చెప్పల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా. అట్లాగే రూమ్ కూడా విశాలంగా ఉంది. అట్లా డస్ట్బిన్ను. ఇక్కడ చూస్తే బెడ్లు, సరి ఈ బెడ్లు ఇద్దరు పనుకోవడానికి వీలుగా ఇక్కడ బెడ్లు ఉన్నాయి. మంచిగా అన్నీ కూడా హైజీనిక్గా ఉన్నాయి బెడ్స్ కూడా. అట్లా ఒక ఫ్యాన్ కూడా ఇచ్చారు. ఈ ఫ్యాను పైన కూడా లైటింగ్, సీలింగ్ కూడా లైట్ వెలుతురు కోసం. అట్లాగే ఇక లోపల చూస్తే వెంటిలేషన్ కోసం కిటికీలాగా అవి ఇచ్చారు, బయట నుంచి చల్లటి గాలి రావడం కోసం. ఆ కిటికీలు ఒకసారి ఓపెన్ చేయి, ఈ మంచి గాలి రావడం కోసం జిప్ ఉన్న దానికి అంతేనా. కిటికీ విండోస్ కూడా మనం ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అట్లా. ఇది టెంట్ హౌస్ అన్నమాట. 4 కిటికీలు ఇచ్చారు. ఇకపోతే టాయిలెట్ కూడా ఇచ్చారు. టాయిలెట్ ఇచ్చి తినేనా చూసారా, టాయిలెట్ సేమ్ మన స్టార్ హోటల్ ఏ టైప్ హోటల్ ఎలా ఉందో అట్లా. వాష్రూమ్ కూడా ఈ రకంగా ఇచ్చారు, ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా. ఇది టెంట్ హౌస్. దీన్ని మహారాజా టెంట్ హౌస్ అంటారంట. ఈ టెంట్ హౌస్ అంతా చూసాం. మరి మన నంబర్ 1 న్యూస్ ఛానల్ బృందం అంది కూడా ఇక్కడే, మన స్టాఫ్ అంతా కూడా 2 టెంట్ తీసుకొని గత 3 రోజుల నుంచి ఇక్కడే నివాసం ఉండటం జరిగింది. దీంట్లో భాగంగా మన ఈ టెంట్లో ఈ స్పెషల్గా మన లీగల్ అడ్వైజరు మన లాయర్ లక్ష్మీప్రసాద్ గారు ఈ టెంట్లో గత 2-3 రోజుల నుంచి ఉంటున్నారు. ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటో. మన లాయర్ గారు లక్ష్మీప్రసాద్ గారు ఈ టెంట్లో ఉంటున్నారు కదా మీరు 2-3 రోజుల నుంచి, ఎలాంటి ఫీలింగ్ ఉంది? సార్ ఇప్పుడు డివైన్ వాళ్ళు హోటల్ వాళ్ళు చాలా చక్కగా ఏర్పాటు చేశారు. ఆ రోజుల్లో వెనకట రాజులు ఏ విధంగా ఉంటారో ఆ స్థాయిలో వీళ్ళు ఏర్పాట్లు చేశారు. చక్కగా ఒక టేబుల్ కానివ్వండి, ఒక చైర్స్ కానివ్వండి, బెడ్స్ కానివ్వండి, తర్వాత వాష్రూమ్ కానివ్వండి, అన్ని వసతులు కలిగినటువంటి ఒక హైజెనిక్ విధానంలో, అంటే చక్కగా ఒక అఫీషియల్గా విధానంలో అన్ని వెస్ట్రన్ కమోడ్స్ అవి కానిటువంటి అన్ని ఏర్పాటు చేశారు. చక్కగా మీరు చూస్తున్నారు ఇవాళ. ఒకప్పుడు ఏదో రాజులు అనుభవించారు ఆ స్థాయిగా ఉంది ఇవన్నీ టెంట్ కూడా. ఈ గుడారం కూడాను చాలా చక్కగా ఉన్న ఏర్పాట్లు, బ్యూటిఫుల్గా ఉందండి. ఇప్పుడు మీరు 3 రోజుల నుంచి ఇక్కడే ఉంటున్నారు కదా, ఇక్కడ ఫుడ్ సౌకర్యం ఎలా ఉందంటారు? ఏర్పాట్లు, బయట గార్డెనింగ్ కానీ అసలు ఎలా, మీ ఫీలింగ్ ఎలా కలుగుతుంది? ఎప్పుడైనా చూసారా ఇలాంటివి? సార్ ఇక్కడ ఈ టెంట్లలో మీరు నమ్ముతారని నమ్మరు, ఒక విల్లాస్ టైప్లో ఉన్నాయండి. ఒక విల్లాస్ అయితే ఏ విధంగా ఉంటే అన్ని సౌకర్యాలు, గ్రీనరీ కానివ్వండి, గార్డెన్ కానివ్వండి, తర్వాత ఫెసిలిటీస్ కానివ్వండి, క్యాంటీన్, పర్టికులర్గా భోజనం చాలా బ్యూటిఫుల్ భోజనం సార్. ఈ భోజనం ఎక్కడా దొరకదు ఇక్కడ. అంత చక్కటి భోజనం, అన్ని రకాలుగా భోజనాలు పెడతా ఉన్నారు.
స్వీట్ కానివ్వండి, హాట్ కానివ్వండి, లేకుంటే రైస్ కానివ్వండి, లేకుంటే రోటీ కానివ్వండి, లేకుంటే పూరి కానివ్వండి, అన్నీ కూడా చక్కగా అన్ని కూరగాయలు కానివ్వండి చక్కగా పెట్టారు. భోజనం బాగు చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉందండి. ఇదంతా మన ఇంక్లూడింగ్ ప్యాకేజీ కదా? ఇంక్లూడింగ్ ప్యాకేజీ సార్, ఇంక్లూడింగ్ ప్యాకేజీ. డివైన్ వాళ్ళు హోటల్ వాళ్ళు చక్కగా ఏర్పాట్లు చేశారు. వాళ్ళ ఏర్పాట్లు చాలా బాగా ఉన్నాయి. ఈ యొక్క వాళ్ళు ఇచ్చిన దానికి చక్కగా న్యాయం చేస్తూ ఉన్నారు. ఎక్కడ కూడా క్లాత్స్ కానివ్వండి, లేకుంటే టవల్స్ కానివ్వండి, లేకుంటే బెడ్షీట్స్ కానివ్వండి, లేకుంటే అన్నీ కూడా క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, నీట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. చక్కగా ఉంది. వెళ్ళి ఎటువంటి ఇది లేకుండా మీకు 3 రోజుల నుంచి ఇక్కడ ఉంటాను నేను. చాలా చక్కగా ఎంజాయ్ చేశాను. చాలా చక్కగా బాగుంది, నీట్గా ఉంది. క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ రెండు ఉన్నాయండి. మన నంబర్ 1 విషయాల సిబ్బంది అంతా కూడా మీతో ఈ గత 3 రోజులు గడుపుతున్నారు కదా, ఎలా అనిపించింది మీకు మన స్టాఫ్ అందరూ? సార్ నెంబర్ 1 ఛానల్ గురించి చెప్పాలంటే వాళ్ళు చాలా జెన్యూన్ పర్సన్స్ అండి. జెన్యూన్ ఛానల్ వాళ్ళ టీమ్ కానివ్వండి, వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ కానివ్వండి, దర్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ వర్కర్స్, ద డెడికేటెడ్ వర్కర్స్. వాళ్ళు చాలా టెక్నికల్గా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్గా ఉన్నారు. చక్కటి సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నారు, చక్కని సమాచారాన్ని ఇచ్చేస్తున్నారు. ఐఎమ్ అప్రిషియేట్ ద నెంబర్ 1 న్యూస్ ఛానల్ సార్. ఓకే అండి, ఇది మన అడ్వకేట్, మన నంబర్ 1 న్యూస్ లీగల్ టీమ్ మన అడ్వకేట్ లక్ష్మీప్రసాద్ గారు చెప్పింది. ఇప్పుడు మనం ప్రయాగరాజ్లో ఉదయం నుంచి మనం రకరకాలుగా అన్ని చోట్ల మనం గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ ఇస్తున్నాం. ఇప్పుడు ప్రయాగ్ కుంభ్ క్యాంపులో మనం ఇక్కడ ఉన్నాం. ఇక్కడ దాదాపు 65 కుటుంబాలకి ఇక్కడ వీళ్ళు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. దీంట్లో భాగంగా ఇక్కడ మనం టెంట్ హౌస్తో షూట్ చేయడం జరిగింది. చాలా వెరీ గుడ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఇది ఇక్కడ. మరి దీని గురించి మనం ఇక్కడ మేనేజర్ ఉన్నాడు, ఆయనతో ఒక నిమిషం మాట్లాడదాం. జీ आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राजीव शर्मा। राजीव शर्मा जी, आप ये इधर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राजीव शर्मा। शर्मा जी, आप इधर से ये 30 डेज आप इधर ही है? हाँ, मैं मथुरा से हूँ और 30 डेज से इधर ही हूँ। ठीक है, अभी हम लोग पूरा देखा, अरेंजमेंट बहुत अच्छा है. एक 3 स्टार लेवल होटल कैसा रहता है ऐसा है. हमारा पूरा टीम देखे बहुत पसंद हो गया. हमारा तेलुगु पीपल वालों को सब ये टेलीकास्ट कर रहा. आप कैसा लग रहा? हमारा चैनल वाला सुबह से आ गया, पूरा कवरेज करा, पूरा देखा. हमारे चैनल वाले के लिए क्या बोल सकते? आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपने जो यहाँ पे शूटिंग किया है अच्छे से किया है और सही किया है. जो भी है, यात्रियों को जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वालों को प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है उन्होंने भी वही बताया है, और जिनको सुविधाएं मिल रही हैं. लेकिन फिर भी कहूँगा बहुत बहुत अच्छा चल रहा है. और कुंभ महाकुंभ है, इसको अरेंज करना जितना स्मूथली जो चल रहा है, हमारा गवर्नमेंट का जितना भी अच्छा किया है अरेंजमेंट, स्मूथली चल रहा है. और इसी तरह से अगर चलेगा तो बहुत अच्छे से चल जाएगा. ओके शर्मा जी, अभी पूरा कितना लोग को ये खाना, ये नाश्ता कितना लोग को बना रहा आप इधर? हमारा पर डे का 200 से 250 लोगों का बनता है. और मैक्सिमम हमारे जो गेस्ट हैं ना, खाने से बहुत खुश होके जा रहे हैं, खाना से खुश होके जा रहे हैं. बाकी अरेंजमेंट आप देख ही रहे हैं, वीडियो आपने शूट किया है, उसी हिसाब से अरेंजमेंट जो भी है हम प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं. जितना हो गेस्ट को फैसिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं. अभी हम लोग भी सुबह इधर नाश्ता खाया. हमारा साउथ इंडियन फूड वेरी गुड, वेरी अच्छा है. अभी क्या क्या 3 स्टार 5 स्टार है कैसा रहता ऐसा है. हमारा जो अभी ब्रेकफास्ट का और लंच का और डिनर का जो भी अरेंजमेंट है, विदाउट ऑनियन विदाउट गार्लिक. ఓ వెరీ గుడ్. శర్మాజీ చెప్తున్నారు ఇక్కడ వితౌట్ గార్లిక్ వితౌట్ ఆనియన్. అంటే ఎవరైతే ఇక్కడ బ్రాహ్మణులు కూడా ఇక్కడ ఫుడ్ తినే విధంగా ఇక్కడ చాలా బాగా ఎవ్రీ డే అలాగే అరేంజ్ చేస్తున్నారంట. సో ఏదైనా కానీ ఈరోజు మనం ఇక్కడ ప్రయాగ్రాజ్లో ఈ టెంట్ హౌస్లో మనం ఉంటాం. ఇవన్నీ కూడా మనం చూడటం, మనం కూడా ఇక్కడ 3 రోజుల నుంచి మన టీం అంతా కూడా ఇక్కడ ఉండి అన్ని రకాలుగా పరిశోధన చేసిన తర్వాత గ్రౌండ్ రిపోర్టు ఇస్తున్నాం. అయితే చాలామంది చూసాం మనం ఇక్కడ, పాపం వీళ్ళు ఇంకా కూర్చున్నారు ఇక్కడ. వీళ్ళు ఏంటంటే ట్రావెలింగ్ చాలా ఇబ్బంది ఉంది చెబుతున్నారు అనమాట. అక్కడి నుంచి వస్తున్నారు కానీ మరి వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, టెంట్ ఏక్ బాత్ शर्मा जी, ये लोग का तकलीफ हमारा न्यूज़ चैनल का बोल दिया. इनको क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है? सुबह से वेटिंग कर रहा, उनका ट्रेन भी चले गया. ये ट्रांसपोर्ट के बारे में क्या आप खुद क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट का ये है कि ट्रांसपोर्ट का बैरिकेडेड कहाँ लग रहा है, पुलिस का क्या अरेंजमेंट है, वो हम लोग गाइड नहीं कर पाते हैं. हम लोग क्या है कि कैंप के इन हाउस हैं, तो इन हाउस में हम नहीं देख पा रहे हैं कहाँ से कहाँ बैरिकेडेड है. परेशानी हो रही है
यात्री लोग परेशान हो रहे हैं, हम पे आके भी वो थोड़ा सा अपनी परेशानी को जाहिर करते हैं, लेकिन जब जाते हैं और स्नान करने के बाद में जब लौट के आते हैं तो फिर हमसे सॉरी बोलते हैं, बोले कोई नहीं ऐसा हो रहा है सभी लोगों को। ऐसा नहीं है शर्मा जी, आप भी आपके लिए इतना दूर से ट्रस्ट पे आ गए लोग, आपको इतना पैसा दे रहा, पहले बुकिंग कर दिया, आप भी थोड़ा गवर्नमेंट लोग से लोकल में इधर रहें बोल के ये लोग से बात करके ये लोगों को थोड़ा ट्रांसपोर्ट का आप अरेंजमेंट करें तो अच्छा रहता। सर ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट हम लोगों ने ट्रैवल डेस्क किया हुआ है, बट क्या है कि गाड़ी का एक ही जगह पे एक से 2 घंटे रन करना और एयरपोर्ट पे आपसे 7 से 8 घंटे लगना, तो वो अरेंजमेंट हमारा सब फेल हो जा रहा है, ट्रैफिक का कारण बन रहा है। नहीं तो हमारा ट्रैवल डेस्क बना हुआ है, उसमें सारी सुविधाएं थी, पिकअप एंड ड्रॉप की थी और मिनिमम चार्ज थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं चल पाया है। शर्मा जी आप तो बड़ा अच्छा अरेंजमेंट कर दिया, अगले कुंभ में आप हेलीपैड भी बनाना पड़ता, देखो कैसा है फिर 7-8 घंटा इधर लगना वो बहुत मुश्किल है ना। नेक्स्ट टाइम मैं सोच रहा भगवान को आप ये शक्ति देना, हेलीपैड भी इधर रहना बोल के मेरा नंबर 1 న్యూస్ से बोल रहा। ఇది మన ఈరోజు మన శర్మాజీ చెప్తుంది ఏంటంటే ఇక్కడ వీళ్ళందరూ చెప్తున్నట్టుగా ఇక్కడ ట్రావెల్ డెస్క్ అనేది ఒకటి ఏర్పాటు చేస్తారు, బట్ ఈ ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉండటం వలన ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి కానీ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి కానీ 7-8 గంటలు పడుతుంది రావడం కోసం, కాబట్టి వీళ్ళు ఇబ్బంది అవుతుంది, దానికి కూడా ఆయన సారీ చెప్తున్నారు। देवराज सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपा నెంబర్ 1 ఛానల్ ప్రేక్షకులకు మరియు వీక్షకులకు మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు।